أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Subhanahu ve Teala Cuma namazыбызды Cuma günü kılgan ar bir ibadattарыбызды okugan salavatlarыбызды жана бардык жакшылыктарды иншалла өздөрү көйүндө кабыл кылган болсун. Өткөн дерстер менен hadis окудук. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den osiyatları. Ötken Cuma'da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan Abu Zar'a olgan osiyatını okuduk. Bugün inşallah ikinci, üçüncü, belki dördüncü de osiyatını okuyuz inşallah. El-vasiyyetu thaniye. İkinci vasiyet. Vasiyyetuhu sallallahu aleyhi ve selleme libni Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma. Bu vasiyette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a aytadi. Allah Teala'lardan razı olsun. Emne deydi? An Abdullah ibn Abbasin. Abdullah ibn Abbas'tan kelgen bir rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen eken. Kale Kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekal. Bir günü Abdullah ibn Abbas aytadi. Bir günü men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında olçumun. Bu жерде arkasında oldum degen sözdün manisi je unanın üstünde bir unada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minip Peygamber'in arkasında oturgan bolçu. Je bolboso Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den arkasından baskan bolçu. Arka tarafının. Bir yere getip baratkan bolsa aldынан janынан emес Hazreti Abdullah ibn Abbas kaysı yerde olgan eken? Arkasında olgan eken. Бұл da bir adepti үйrөтөt bizge. Ulu bir adepti үйrөтөt. Uluların aldında basılbaydı. Uluların aldında ötülbeydi. Atanın aldında basılbaydı. Atanın arkasında basasın. Ustazın aldına basılbaydı. Ustazın arkasından basasın. Jaşı ulu kim bolsa oşol aldıda basat. Sen arkasından basasın degen söz. Gördüңүздөр Abdullah ibn Abbas aytып аткандай эмне дейт? Arkasında olçum deyт. Ошондо Пайгамбарыбыз айтты: "Ya гулам, ey bala, inni uallimuka kelimatin." Men sağa kebir sözdөрдү айтам. Sağa bir nerse үйрөтөm deyt. Карасаңыздар, осиятын берип атат. Кимге? Abdullah ibn Abbas'ka. Bala, ya gulam, bala da atат. Araplarda gulam degen söz 9'dan 11 yaşka çeyin kollanıladi. Demek bu жерде Abdullah ibn Abbas'ın yaşı kança bolçu? Kança bolçu? 9 10 11 yaşında bolçu. Gördüңүздөр бе?
11 жашар балага, 10 жашар балага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азыр осият кылат. Насаатын берет. Насаатын берет. Абдуллах ибн Аббас аркасында: "Эй бала, сага азыр өтө маанилүү бир сөздөрдү айтам" дейт. "Уаллимука калиматин". Эгерде бул сөздөрдү кармансаң, Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эмне? Бул сөздөр сенин жашооңдо өтө чоң ачкычтар болот". Эмне дейт пайгамбар алейхиссалату вассалам? Кандай осият экен? "Ихфазиллаха яхфазка". Алла Тааланын динин бекем үйрөн. Арам деген эмне, адал деген эмне? Аларды так үйрөн. Алла Тааланын шариатында коюлган чектерди так үйрөн. Ошол чектерден ашып кетпе. Чектерден чыгып кетпе. Эгерде ошондой кыла турган болсоң, яхфазка, Алла Таала сени сактайт. Сен Алланын динине бекем болсоң, Кудай Таала сени сактайт. Ихфазиллаха, Алла Тааланын койгон чектерин бекем үйрөнсөң, таджидху туджахака, дайыма Алла Тааланы алдыңда табасың, алдыңда көрөсүң дейт. Алдыңда табасың деген сөздүн мааниси, Алла субханаху ва таала сага дейт: сага дайыма мээрим эшигин, тобо эшигин, кыйынчылыкта болсоң, кыйынчылыктардан кутулууга Алла Таала өзү эмне кылат? Жардам берет дейт. Таджидху туджахак деген сөздүн мааниси өтө маанилүү, туугандар. Сен динге канчалык ыхластуу болсоң, Кудай Таала сага да ошончолук ыхластуу болот. Сен Алланын динине канчалык бекем болсоң, Алла сага ошондой бекем болот. Маселенин баары ким тарабынан чечилет? Сенин маселең бар. Bir топ маселелериң бар. Сенин үй бүлөлүк маселелериң бар. Сенин туугандык маселелериң бар. Жок болбой койбойт. Се булардын баары сыно, ар бирөөбүздүн башыбызда булар сыно. Түшүнүктүүбү? Ар бирөөбүздүн башыбызда сыно. Үй бүлөлүк маселең бар. Туугандык маселең бар. Жумушта маселең бар. Дегеле жумушсуздук маселең бар. Мисал. Сенин динде маселең бар. Ихластуулугуңда маселең бар. Такыбалыгыңда маселең бар. Маселенин үстүндө маселе бар. Ким чечет? Бул маселелерди сага ким оңдоп берет? Мен десең ката кыласың. Бирөө десең адашкан болосуң. Биз билебиз, итикат кылабыз, жүрөктөн бекем ишенебиз. Бүт баары Аллаху субханаху ва таала тарабынан чечилет. Улантып атат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Осияты бүтпөдү. Алла Таала кийин айтат: "Иза саалта фасалиллах ва иза стаанта фастаин биллах". Эй Абдулла, эгерде муктаждыгың бар болуп туруп, бир нерсе сурай турган болсоң, Аллахка кайрыл дейт. Эгерде жардамга муктаждыгың бар болсо, Алладан жардам сура дейт. Көрдүңүздөрбү? Буякта айткан жок. Бул маселе муктаждыгың бар болсо, жардамга муктаждыгың бар болсо деген сөздүн мааниси дини болсун, дуньяви болсун. Дүнүйөгө байланышкан маселе болсун, акиретке байланышкан маселе болсун. Ойлойсуңар, кантип?
Ооба, ошондой. Түбүндө ошондой. Негизинде ошондой. Бирок тилекке каршы баарыбыз Алла Тааланын бизге колгон бул мыйзамды бузуп коебуз да, бузуп койгондугу үчүн өзүбүздүн башыбызга байгы маселебиз чечилбей, тескери дагы күчөйт, дагы таталдашып, эмне бизге ор бир түшүккө айланып калат. Мисалы бере турган болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир сахабаларга бирөөдөн бир нерсе суроону тыюу салган болчу, билесиздерби? Алардан ким билесиңерби? Бир Абу Бакр Сиддик. Мисалы, Абу Бакр Сиддик эч качан эч кимден келип бир нерсе сураган жок. Алардан экинчиси Абдурахман бин Ауф. Кээ бир сахаба, баарын эмес, кээ бир сахабаларга тыюу салды. Барасың, дүйнөви маселеңди такыр бирөөгө эмне кылбайсың, ачпайсың дейт. Булар ошончолук болчу. Сахабалар, бул сахаба ошончолук болчу. Унаанын үстүндө болгондо дейт, камчысы түшүп калса, эй бала, тууганым, камчымды алып берчи деген нерсеге барышкан эмес. Өздөрү түшөт эле, алып туруп кайра унага минет эле. Ида саалта, бир нерсе сурасаң, кимден сура дейт? Аллахтан сура деп атат. Фасалиллах. Ошого жараша береке берет. Кээ бир китептерде жазылат. Ким келип туруп өзүнүн арзы муу, бир кыйынчылыгын Алланын бир махлукуна ача турган болсо дейт. Иншалла түшүнүп атасыздар, Ким дейт келип өзүнүн кайсы бир проблемасын бир махлукка, бир инсанга ача турган болсо дейт. Ошол киши келип ошол махлукка Алла Таала жөнүндө эмне арызданган болот дейт. Арызданат. Кулга келесиң, билесиңби, Алла моундай деген маанисинде. Анда эмне кылыш керек? Токто, барасың, сурайсың, бирок маселеңди ачпайсың. Түшүнүктүбү? Тууганым, үйдө нан жок, үйдө май жок. Тууганым, тигиндем жардам бер. Жок, анда айтпайсың. Алланын үстүңө сага берген сыноо бул, өтүш керексиң андан. Барасың, айтасың, тууганым, азыр абалым бир аз оор, муктаждыгым бар, жардам бере аласыңбы? Бул башка маселе. Түшүнүктүбү? Абалым бир аз оор, бул башка маселе. Мен сенин акчаңа муктаждыгым бар деп айтуу бар, келип туруп, майдын баасы 1000 сом болду, сабиз 200 көтөрүлүп кетти, тигинде мындай жаш оор болуп калды, жашасаң эмне, өлсөң эмне деп ким эле тигин эмне кылыш керек? Ишендириш керек да муктаж экендигин. Ошон үчүн болгон баарын дагы айтасың, үстүнө дагы кошуп коесуң. Бул жалаа болот Кудай Таалага карата. Кошуп коесуң, кошпой койбойсуң, кошосуң. Азыр мисалы кошкондой болдум да, 1000 сом болгон жок да, же болдубу? Көрүңүздөрбү? Аны айтпайлы кой буну. Келесиң, айтасың, тууганым, сенде акча бар, мен азыр бир аз Алла Таала мага сыноо берип атат, өтүшүм керек. Муктаждыгым бар сенин акчаңа, жардам бере аласыңбы? Болду, бул башка маселе. Бул такыр башка маселе. Түшүнүктүүбү туугандар? Ачпа. Эч качан ичиңдеги болгон маселе, Алла менен болгон маселеңди бирөөгө ачпа. Ида саалта фас'алла деген сөз. Ошол мааниде. Эмне кыласың? 2 рекет намазыңды окуйсуң. Тахаджуд намазыңды окуйсуң, нафил намазыңды окуйсуң. Пайгамбарга 100 жолу салават айтасың. 1000 жолу салават айтасың. Ибадат кыласың. Андан кийин колуңду жаясың, айтасың, я Робби, бул суноону сен мага бердиң.
Үйümдө май жок болсо, бул сенден, я Rabbi. Үйдө картошка жок болсо, я Rabbi, бул сенден. Мен сенден сурап атам. Bir жерде кемчилигим бар болсо, кечиргин Аллахым. Билип билбей кылган бир күнөөм бар болсо, я Rabbi, тооба кылып атам, истигфар кылып атам. Куранда айтат, качан Алладан кечирим сурасаң, Алла Таала нөшөрлөгөн жамгыр сыяктуу береке жаадырат деп атат. Демек сенде bir жерде bir маселе бар деген сөз. Чеч Алла менен маселеңди. Отур чеч. Чечесиң, Алла Субхана иншалла сага берет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн ида саалта фасилилlah ва ида стаанта фастаин билlah. Эгерде жардам сурасаң, Алла Субхана сура. Пайгамбар алейхиссалам улантат. Эмне дейт? Ва алам бил дейт. Аннал уммата, insanlar لو اجتمعت bir жерге келип топтолушса дейт. Эмнеге топтолушат? Ala an yanfa'uka bi shay'in, сага бир кайсы бир пайданы алып келебиз деп бир жерге топтолушат. Элестет, bir kişi, iki kişi emez, 10 kişi emez, 20 kişi emez. İnsaniyattın bari toptalat. Bir ele sağa payda alıp geliş için. Ova. Eğer toptalışsa deydi. Lem yenfa'uka, hiç kaçan sağa payda beriş albayt bular. İlla bi şeyin kad ketebahullahu lak. Bir gana Allah Taala senin taqdırına жазган bolsa oşol жақшылықты, oşolor alıp kelet dep жазган bolsa, alır sana payda alıp kelet deydi. Gördüңүздөр? Aylanıp, masele kaç жерге баратат? Düşün atasыңар. Aylanıp, masele Huday Taala'ga kayıt atat. Allah Subhanahu wa Taala kayıt atat. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ, alar sağa bir ziyan alıp kelebis de bir жерге topluluşkan bolsa. Alar kimler? İnsanlar. İçinde momunu da var, kapırı da var, münafık ayırması yok. Var. Top doldu. Sağa emne kılabız? Plan kurabız, ziyan kılabız, tiginde mınday kılabız. Dep topluluşsa. Lem yadurruka. Hiç kaçan. Bular sağa ziyan alıp kele albaydı. İlla bi şeyin kad ketebahullahu. Allah Taala'nın sağa taqdırına жазмышынан başkasın. Gördünüzler mi? Emne deyit? Rufi'atil aqlam. Taqdırlar eçağele жазıldı. İnsanға baylanışlı olgan жақшылықтың, жамандығın bari belgilendi. Kalem bundan keyin iştebeyt büttü. Kalemler götürüldü. Ve ceffeti suhuf, жазылған барактардағы сыя кургады. Маселе бүттү деген сөз. Ошон үчүн имандан бирөөсү, биздин имандын 6 шартынан бирөөсү туганым түш тияктан. Түш чыкпа. Кимдин баласы болсо түшүргүлө. Ve ceffeti suhuf. Gördünüzler mi? Masale emne? Masale taqdırda. Adam balası kaçan baktılı oladı? Kaçan toluqqandı жүрөгүнө бактылуулук жайгашат. Kaçan adam balası toluqqandı жүрөгүндө каниети болот. Kaçan? Taqdırga şeksiz, kümönsüz iman keltirgen insan. Düşünüktü. İman keltirgen insan. Bir nerseni bilesin. Başıma bir жақшылық kelgen bolsa, Allah Taala'nın kaloosu. Başıma bir jamandık kelgen bolsa, Allah Subhanahu wa Taala'nın kaloosu. Biroq, anın içinde menin tandoom da var. Düşünüktü. Men jaman joldu tandap, akibeti jaman bolgon bir joldu tandap ketip baratkan bolsam, düşünüktü. Allah Taala akılды berken emes bizge. Emne kılabız? Tandayбыз. Çeçebiz. Oşoga jaraşa amal kılabız tuğanдар.
жатып алган болбойт. Башым Алла Таала мага тагдыр жазды, тагдыр эмне болот, ошол болот, болду. Мен эч нерсе кылбайм. Бул болбойт. Бул биздин түшүнүгүбүз эмес. Бул биздин түшүнүк эмес. Аллах Субхану ва Таала түшүнүктүбү? Биздин тандоо укугубузду бизден алган жок, тескери берип койду. Түшүнүктүбү? Алла Таала мындай түшүнсөңөр болот. Алла Таала бейишти жаратты. Алла Таала тозокту жаратты. Анан бизге эмне берди? Тандоо укугу берди. Кааласаң бейишти танда, кааласаң тозокту танда. Бирок сен кайсынсын тандаарыңды да Кудай Таалам эзелки илими менен билип койгон. Түшүнүктүбү? Тандооңду дагы билип койгон. Ошон үчүн сага карата бул бир тандоо болот. Алла Таалага карата илиминде эч кандай өзгөрүү болбойт. Түшүнүктүбү? Себеби Алла Таала сени кандай түрдө, кандай жолдо, кайсы каалооң менен, кайсы жол менен басарыңды эзелки илимини билип койгон болот. Оюн боюнча мындай эч кандай бир маселе жок. Түшүнүктүбү? Кийинки осуят эмне дейт? Васиятуху саллаллаху алейхи ва саллама ли раджулин мина-сахаба. Сахабалардан bir kişiге пайгамбар алейхиссалату вассалам bir осият. Бул хадисти ким риваят кылат? Ан Аби Хурайрата. Абу Хурайра риваят кылат. Эмне дейт? Анна раджулан кала лин-набий саллаллаху алейхи ва саллама аусини. Bir күнү bir kişi, сахабалардан bir kişi. Allah ondan razı olsun. Emne dedi? Peygamberimiz ya Resulallah deydi. Maga nasihat kılıp beresin mi deydi. Sahabalar sonun bolçay. Gammı emne olgan, gammı din bolgan. Ahireti olgan. Gammı iman meselesi olgan. Gel bir tür Peygamberimiz sorasın. Ya Resulallah maga bir osiyat bir nasihat bir deydi. Nasihat ayt. Ошону карманайында Кудай Тааланын разыгына жетейин. Ошону карманайындагын тозок отунан кутулайын. Ошону карманайындагын бейишке кирейин. Ошону карманайындагын бейиштеги чоң улуу даражаларга жетейин. Ошону карманайындагын бейиштин эң улуу болгон даражасы, эң улуу болгон нематы Аллах Субхана Таала жамалын көрөйүн, насип болсун мага. Перспектива бул дүйнөгө байланышпайт сахабалардык. Сахабалардын приоритеттүүлүгү бул дүйнөгө берилген эмес, бирөөнүн дагы берилген эмес. Эгерде андай дей турган болсо, радияллаху анху ва раду анху болбойт эле. Алар андан, Алла алардан разы болду деген болбойт эле. Бирок перспектива акирет. Бирок ошол жерде кыстыра турган нерсе дүйнөлүктү дагы ташташкан эмес. Көрдүңүздөрбү? Адашкандык бизде. Дүйнөгө берилсек, акиретибизди унутуп коебуз. Дүйнөгө берилсек, акиретибизди унутуп коебуз. Акиретке берилсек, дүйнөбүздү унутуп коебуз. Бул да туура эмес, тиги да туура эмес. Туурасы кайсы? Дүйнөңдү кыласың акиретиң үчүн, туурасы бол. Бай болууга эч ким тыюу салган эмес. Бирок дүйнөлүк үчүн бай болууга тыюу салынган. Максатың бай болуу болсо, бул адашкандык. Максатың акирет үчүн бай болуу болсо, бул исламда эмне болгону бизге осият кылынганы. Бирок биздин рухубуздун түбүндө эмне жайгашкандыгы үчүн, жалкоолук жайгашкандыгы үчүн, кедейлик тууралуу келген аяттарды, кечиресиңер, хадистерди окуган учурда биз мутлак мааниде, абсолют түрдө түшүнүп алабыз. Демек кедейлик сонун нерсе экен деп элечи. Жакшы нерсе анда эмне жаман экен? Жакшы. Бүгүн кедей болосуң, эртең үчүн кедей болосуң. Бүгүн кедей болдуң, Бишкекти жоготтуң, эртең кедей болдуң, Чүйдү жоготтуң. Бирси күнү кедей болдуң, Кыргызстанда жоготосуң. Кыргызстанда жоготосуң. Мээнеткеч болосуң, иштеген болосуң, жер тырмайсың. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат да.
Абу Ханифаны дини талим тарбияда көргөндө дейт, акиреттик инсан деп көрөсүң. Абу Ханифаны базарда көрсөң, бул инсан акиреттик эмес, бул дүйнөлүк инсан деп көрөсүң дейт. Карасаңар, искусный киши болгонда, бизнесмен. Ошол учурларда портторду колдонгон. Порттор менен кездеме келчү буга, Абу Ханифага. Bir sadaka bergende, men ötkönde bir esettеп чыкканмын да, өзүмө мындай. Bir sadaka bergende $100.000 берген экен да. Билбей. А биз ханафибиз дейбиз. Бирок уктап атабыз. İşteyli. Ya Allah. Эми ошол киши келди, пайгамбарыбыз айтат: "Я Расулалла, мага осият бер" деп атат. Пайгамбарыбыз деди, эмне деди? Байкагыла. Эмне деди? Угатасыздарбы? Ла тагдаб. Ачууланба деди дейт. Ачууланба. Өтө сонун, ачууланба. Арабызда ачууланбагандар барбы? Такыр ачууланбагандар барбы? Мүмкүн эмес. Ачууланбаган инсан жок. Баарыбыз ачууланабыз. Пайгамбар да ачууланган. Бирок пайгамбардын ачууланганы дүйнөлүк үчүн эмес. Акирет үчүн болгон. Бул жерде ачууланба деген сөздүн мааниси ачууланууга алып барган жолдорго баш калкалаба деген сөз. Ачуулукка алып бара турган жолдорго кирбе деген сөз. Себептерди карманба деген сөз. Экинчиси, ачуулангандан кийин ачуунун чакырган жолдорго барба деген сөз. Ачууланасың, ачуу чакырат, башына бир чап, барба ага дейди. Түшүнүктүбү? Ачууланып атасың, ачуулук келди, ачууландың. Ачуулагандан кийин ачуулук чакырып атат кайсы жерге? Сөкмө уну. Барба дейт ал жерге. Түшүнүктүбү? Ачууланба деген сөз, ачууланба деген маанисинде эмес. Ачууланба деген сөз, ошол ачууланууга алып бара турган себептерден алыс бол, ачууланган болсоң, ачуулануу чакырган жолдорго барба деген сөз. Түшүнүктүбү? Ошол себептен эмне кыласың? Бир хадисте айтылат. Маанисинде. Турган болсоң, орун алмаштырасың. Турган болсоң, отурасың, отурган болсоң, жамаштайсың. Жамбаштап аткан болсоң, барып эмне кыласың? Даарат аласың. Ачууну, ачуу оттон, шайтандан, шайтан оттон. Туурабы? Ачуу, ачуулануу шайтандан, шайтан болсо оттон. Эмне кыласың? Өчүрөсүң. Мустак суу менен даарат аласың. Эмне кылуу үчүн? Ачуунун чакырган жолдоруна барбоо үчүн тугандар. Демек, ошондо бул киши келди дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Я Расулалла, мага бир насаат кыл, ачууланба." Фараддада мираран, кайра я Расулалла, я Расулалла десе, пайгамбар ар бир айткан сайын ачууланба, ачууланба, ачууланба деп кайра кайталады. Тугандар, бир нерсе айтайын. Бул хадистен мен түшүнгөндү айтайынбы? Бул менин оюм, макулбу? Бул менин оюм. Бир аалымдын же бир китептен эмес. Бул менин өзүм жеке оюм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп инсандар келет, сурайт. Мага насаат бер, теге башканы айтат. Ошол эле бир амал маселеси боюнча келгенде, эң жакшы амал кайсы дегенде, башка жоопторду көрөсүңөр. Көрдүңүздөрбү? Бул хал маселеси. Адам баласын абалы маселеси, адам баласын физиологиясы, адам баласын психологиясы, адам баланын түшүнүгү, адам баласын илими, адам баласын деңгели. Ошого жараша пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир инсанга өзүнүн анын муктач болгон абалынын дарысын берип турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү? Демек, дин бул эмне эмес? Догма, постулат эмес. Догма, постулат деген сөз бул мындай решетка. Кааласаң, каалабасаң башыңа тыгасың, ошондой жашайсың. Болду, маселе бол. Башкасы бизди кызыктырбайт. Дин бул эмес. Бул хадис ошону айтып атат мен үчүн. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.